سب سے پہلے آپ تمام صافی حضرات کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ آج آپ سب دوستوں نے ہمیں وقت دیا ہے، اور یقیناً آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ صوبائی وزیر CNW میر عارف جان محمد حسنی یا منسٹر فار ریونیو سلیم جان کوسو یا میں خود آپ کے پاس ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ آج کے انتہائی ایمرجنسی میں مخاطب ہو رہے۔ یقیناً ہم بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اس وقت تک اس صوبے میں خاص کر پارلیمان کے حوالے سے، حکومت اور اپوزیشن کے مسئلے مسائل کے حوالے سے جو کچھ آپ کے سامنے ہے، بحیثیت کولیشن ہم ساتھی اس بات پر انتہائی افسوس کا ہی اظہار کر سکتے ہیں کہ یقیناً حکومتوں میں اور اپوزیشن کے درمیان معاملات الجھتے رہتے ہیں، مشکلات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بلوچستان جیسے صوبے میں اور بالخصوص اس وقت بلوچستان میں جو حکومت کے ساتھ اپوزیشن بینچز ہے، اس میں اس صوبے کے انتہائی قداور، انتہائی جمہوریت کے حوالے سے، جمہوری روایات کے حوالے سے ایک لمبی اور انتہائی بڑی تاریخ رکھنے والی جماعتیں موجود ہے۔ میں خصوصاً ذکر مناسب سمجھتا ہوں، یعنی اگر جمہوریت کے لیے روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جدوجہد کرنے کی اگر ہم بات کریں، تو اگر اس پر سیاسی جماعتوں کے لیے اور ان کی ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی تاریخ ساز جدوجہد کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جس رول کا وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ یا تو وہ خود حکومت میں ہے اور یا پھر وہ حکومت کے ساتھ حلیف ہے۔ یعنی عموماً اتحادی جماعتیں اس طرح کی ڈیمانڈ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے، اور یہی ہمارے ساتھی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے یہ ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، بلکہ خود انہوں نے حکومتیں چلائی ہے۔ ہم سب کے سامنے ماضی کے حوالے سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام تر صورتحال میں جو معاملات ہمیں پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے چاہیے تھے، جن معاملات پہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بات کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوتے، پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ ہوتا، بجٹ ڈسکس ہوتا، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ پارلیمنٹ کے بجائے روڈوں کا راستہ اپنایا، ورکرز کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میرے خیال میں اس ملک میں خاص کر پھر ان جیسی قداور سیاسی و جمہوری پارٹیوں کے لیے کوئی مثال ماضی کا کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ کسی نے اس طرح کا رویہ اپنایا ہو۔ پھر بھی بحیثیت حکومت کم و بیش 6 سے 8 راؤنڈ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، کئی بار ہم ان کے پاس گئے، اور ہر حد تک جب بھی ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، جو بھی ان کے ڈیمانڈز تھے، خصوصاً اس وقت جو صورتحال تانے کی ہے یا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی ہم ان کے پاس گئے، میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جس میں میں خود تھا، عارف جان تھے، ہم مذاکرات کرنے گئے تھے، آپ صافی حضرات بھی اس دن کے گواہ ہوں گے، جب وہاں پہ بات یہ ہوئی کہ ہمارے نام FIR سے نکال دیں، آپ بھی نہ آئے ہم تانے سے نکل جائیں گے، یعنی یہاں تک بھی معاملات طے ہوئے اور آپ سب کے سامنے ہے وہ نام بھی FIR سے نکال دیے گئے۔ لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ہم بات کو ایک حل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا ڈیمانڈ سامنے آ جاتا ہے، جس پر کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ چپکلش، یہ سلسلہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے نتیجے پہ منتج تو نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کو خطرے میں ڈالا جائے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ رہی صحیح جمہوریت جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں چڑھ جائے۔ تو یقیناً یہ رویہ اس پہ ہم
अफसोस भी कर रहे हैं और अभी भी हमारी ये कोशिश है, आज भी आपके पास आने का बुनियादी वजह यही है कि हम आपके तवसुत से, मीडिया के तवसुत से हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस मुल्क में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि कम व बेश आप जो मसले मसाइल पार्लियामेंट के हैं वो पार्लियामेंट में आकर हल कर दे। जहाँ पे भी आप समझते हो कि हुकूमत का ट्रैक गलत है, आप पार्लियामेंट में हमारी तस्दीक करें, आप पार्लियामेंट में बात कर ले। कोई अगर 18 जून के बजट पेश होने वाले दिन की बात करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, हम हुकूमती साथी नहीं कहते हैं, हम साफियों पे ये छोड़ते हैं। बेशक ये साफी हजरात थर्ड पार्टी का किरदार अदा करते हुए स्पीकर के जरिए से कोई इन कैमरा ब्रीफिंग का बंदोबस्त हम करवाने के लिए तैयार है कि जो कुछ उस दिन हुआ, किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी हमारी ख्वाहिश ये है, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बहैसियत हुकूमत ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपोजिशन को साथ लेके चले। लेकिन अपोजिशन को साथ लेकर चलने का बिल्कुल ये मकसद और वो नहीं होना चाहिए कि आप हमारे साथ चलेंगे ऐसी सूरत में कि आप अपने आप को एक लिहाज से हुकूमत का हलीफ समझे या ख़ुद अपने आप को हुकूमत समझे। जो काम हुकूमत का होता है वो हुकूमत को करने दे। जहाँ पे हुकूमत की तस्दीक की ज़रूरत है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे अपोजिशन हमारी तस्दीक करे। बहैसियत हुकूमत हम तैयार है कि जिस जगह पे जहाँ पे भी हम गलती पे हो, हमारे ट्रैक सही नहीं हो, वो हमारे ट्रैक को सही करने के लिए हमें समझा भी सकते हैं, हमें रास्ता बता भी सकते हैं। तो आज के दिन आपके तवसुत से हम अपोजिशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी नाम आपके FIR से निकल गए और भी अगर कहीं पे आपको इश्यूज़ महसूस हो रहे, आप हुकूमत के साथ संजीदा तरीके से बैठ के, यानी यहाँ तक कि मौलाना वासिफ साहब के घर से लेके 2, 3, 4, 5 दफ़ा ताने तक हम गए, हमने कोशिश की है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से मसला हल होने के बजाय मज़ीद नए मुतालिबात, मज़ीद नए तरीक़ाकार जो है अपोजिशन की तरफ से अपनाया जा रहा है, जिसको हम न इस सूबे के रिवायात के लिए नेक शगुन समझते हैं, न बलूचिस्तान से पार्लियामेंट की जो आवाज़ बुलंद होती रही है माजी में, न उसके लिए नेक शगुन समझते, और न ही ख़ासकर इन 3 जमातों की इस मुल्क में इस वक्त तक पार्लियामेंट के लिए जो एक मौसर आवाज़ ये उठाते रहते हैं, न उसको हम नेक शगुन समझते हैं जो रास्ता इन्होंने अपनाया है। तो आपके तवसुत से हम इनको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा बामकसद मुज़ाकरात का रवैया इख्तियार करना चाहे कि जिससे ये तमाम मसले रोडों के बजाय, वर्करों के बजाय, यानी अमूमन आप लोगों ने देखा है कि रोड पे कोई मसला रोनमा हो जाता है, कोई मुश्किल किसी को पेश हो जाता है तो तहरीक इल्तिवा के ज़रिए, पॉइंट ऑफ आर्डर के ज़रिए, करारदाद के ज़रिए मसाइल पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। पार्लियामेंट के ज़रिए से उस पर बात होती है। जिस भी महकमे का जो भी जिम्मेदारी होता है या जहाँ पे जिस भी महकमे की कोई भी कोताही होती है, इंटीरियर से लेके मतलब जो भी हो, वो पार्लियामेंट में फिर उसका जवाब भी दिया जाता है और उसके हल के लिए तरीक़ाकार भी इख्तियार किया जाता है। लेकिन ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन ख़ुद अपने मसले पार्लियामेंट के बजाय रोडों पे और तानों में बैठ के हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम भाइयों की तरह, कुलीग्स की शक्ल में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामलात के हल के लिए वो एक मस्बत रवैया अपनाए और बैठ के तमाम मामलात का हल निकाले। शुक्रिया। आपने अपोजिशन के सड़कों पे आने की अभी बात की है कि सड़कों पे आए, हम भी इस बात की गवाह हैं, आप भी होंगे कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात कई माह से पार्लियामेंट के अंदर भी आपने हुकूमत का किरदार करता है। अब्दुल खालिक भाई, आपको पता है, आपको याद है, पिछले साल बजट पेश हुआ, हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए। अख्तर हुसैन लांगो के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चैम्बर में हमारे मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात के बाद इन्होंने कमिटमेंट के तहत आके जो हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट किया था उसी रवैये के तहत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके वॉकआउट करके चले गए। लेकिन वो कमिटमेंट इन्होंने ख़ुद पूरा नहीं किया। यानी जब आपके साथ हमारी कमिटमेंट हुई है, उसके बावजूद ये लोग बलूचिस्तान के डेवलपमेंट PSDP को 6-8 महीने अदालतों में घसीटते रहे।
یعنی آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کیا, ہمارے درمیان ایک طریقہ کار بھی طے پایا. ان سب کے گواہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سے لے کے ان تمام کے تمام پارلیمانی لیڈرز تک, یہ سب اس بات کے گواہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے معاملات بھی طے کیے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا پی ایچ ڈی پی بمشکل پچھلے 2-2.5 مہینے سے اس پہ کام شروع ہوا ہے, جو 20-21 کا پی ایچ ڈی پی تھا. یعنی آپ خود اندازہ کر لیں, ہم نے تو ہر وقت کوشش کی, اس مرتبہ بھی ہماری یہی کوشش تھی, ہمارا یہی خواہش تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں آ کے پھر ان سے بات کر سکتے, پارلیمانی کمیٹی بنا سکتے تھے کہ جہاں پہ بھی ان کو مشکل اور تکلیف درپیش ہو جائے. یعنی آپ کو پتہ ہے خالق بھائی کہ کم و بیش بجٹ سے 2-3 دن پہلے انہوں نے قومی شاہراہیں بند کر دیے بجٹ کے لیے. بدبختانہ یہ بات میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مطلب 5 پیسوں کے لیے کیا اس پورے صوبے کے مین شاہراہیں بند نہیں کیے گئے. یعنی جب آپ کا یہ رویہ ہو, آپ کا 5% بھی مسئلے کی حل کی طرف توجہ نہ ہو, آپ خود کوشش کریں کہ پارلیمنٹ کے معاملات کو روڈوں پہ شاہراہوں تک پہ پہنچا کے خدا نخواستہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے. اگر آپ پھر یہ بات کرتے یعنی اس دن جو کچھ ہوا, یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے ہو کہ اس دن ان سے بچاؤ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جن راستوں سے ہم سب پارلیمنٹ میں گئے ہیں, لیکن یہ لازم تھا کہ ہم پارلیمنٹ پہنچے. یعنی جب ہم غیر جمہوری قوتوں کے خلاف بھی پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہمارے جمہوری ڈیموکریٹک کلیگ ہمیں کہے کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ میں جانے نہیں دیں گے, تو ہم کیا کرتے. لیکن یہ بھی تو آپ اس حکومت کی بردباری سمجھے, اس صوبے کے قبائلی و سیاسی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھے کہ ہم نے مین گیٹوں کے سوا وہ راستے اختیار کیے کہ ہمیں کچن سے بھی پارلیمنٹ تک پہنچنا پڑا, ہمیں ایسے راستوں سے گزر کے وہاں پہ پہنچنا پڑا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہم دست وغیرہ باں نہ ہو. یعنی یہ کام, یہ جمہوری حق آپ 24-23 پارلیمنٹیرین کے ذریعے کرتے تو اچھا ہوتا, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل اس پارلیمنٹ میں اپنے مطلب انتہائی مخصوص مقاصد کے لیے میں چمن سے لے کے یوب تک این پی کے ورکرز کو یا بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکرز کو یا دوسرے حکومتی اتحادیوں کے ورکرز کو بلا کے اور راستے روکنے کی کوشش کروں, شاہراہیں بند کرنے کی کوشش کروں, یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں, آج بھی آپ کے سامنے اس بات کو ہم انشور کراتے ہیں کہ آج بھی بیٹھ کے جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگا پریس کے سامنے ہوگا, اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کے آپ گواہ رہیں گے اور اس پہ عمل درآمد آپ کروا کے رہیں گے. جی مقدمہ واپس نہیں, جی جی مزید کیا مطالبہ کریں؟ اپوزیشن تو اب یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ مقدمہ واپس لیا جائے جو نہیں لیا جائے. میں ایک چیز آپ کو بالکل کھل کے بتا دوں, ہمارے ساتھ گفت و شنین میں یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ہم مقدموں سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم ایف آئی آر سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم گزر کے ان چیزوں سے یہاں تک پہنچے ہیں. مسئلہ لا کر کے پھر پی ایس ڈی پی پہ رک جاتا ہے, پھر بات آ جاتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ بدبختانہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بامر مجبوری مجھے کہنا پڑتا ہے, بات آ کے رک کے پھر پیسوں پہ رک جاتی ہے. اگر میں یہ سوال کروں کہ اگر اس پارلیمنٹ کا خیال حکومت کو نہیں ہے تو یہ کون سے مخصوص ایام ہے کہ بالفرض کرے پچھلے سال 20, 19, 18 جون کو بجٹ پیش ہو رہا تھا, 5 دن پہلے لوگ سڑکوں پہ آئے, دھرنوں پہ بیٹھے, پھر پورا 1 سال کوئی احتجاج آپ نے اس پارلیمنٹ میں, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مسئلے مسائل, واک آؤٹ, تحریک التوا, یہ تو آتے رہتے ہیں. 3 بجٹ کا میرا یہ تجربہ ہے کہ ہر بجٹ سے 2, 3, 4 دن پہلے احتجاج شروع ہو جاتا ہے. کبھی بجٹ سے پہلے اس مسئلے کا حل نکال لیا جاتا ہے, کبھی بجٹ کے بعد جو آپ کے سامنے ہے آج یہ طول پکڑا گیا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جب ایف آئی آر سے نام آپ کا نکال دیا گیا, یعنی بالفرض کرے اگر کل ہم حکومتی پارٹیاں اپوزیشن میں ہو کے اس طرح کا کوئی واقعہ پارلیمنٹ کے ساتھ رونما ہو جاتا ہے
तो आप मुझे बता दें इन लोगों का क्या रवैया होगा। जब पार्लियामेंटेरियन के नाम निकाल दिए गए, अगर यहाँ पे कोई बंदा जानबूझ के इस पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहा है, दीवारें पलांग करके इंटर होने की कोशिश कर रहा है, फिर भी किसी किस्म की कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई है। अगर आप चाहते हो कि उसके खिलाफ भी कुछ ना हो, उसके खिलाफ भी FIR वापस हो जाए, इस पर आके भी बैठने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कम से कम यानी जो बात हमें, बुख्ती साहब आप इस बात के गवाह होंगे, उस दिन जब हम आए थे ये कहा गया कि नोटिफिकेशन से नाम निकलवा दे, हम निकलने के लिए तैयार है या नहीं। बुख्ती साहब सामने थे उधर। हुकूमत ने कहा कि हम आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, सिर्फ ये प्रोसेस कंप्लीट होने दे, नाम आपका हम निकाल देंगे। वो प्रोसेस कल परसों मुकम्मल हुआ, आज कोई नया मुतालिबा आ गया। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर FIR भी ख़त्म हो जाए तो बहुत सारे मुतालिबे हो। FIR की विड्रॉ की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बात नोटिफिकेशन की, उस नोटिफिकेशन की जो पुलिस को लिखा है जी, असद नासिर साहब ने DIG साहब को लिखा है, उसमें लिखा है 169 वो कहते हैं कि ये हमेशा से हमारे सरों पे लटकती तलवार है। सेक्शन 169 के तहत कभी भी कोई भी मजिस्ट्रेट कभी भी किसी MPA को तलब कर सकता है कि दोबारा से आपसे वो खत्म नहीं हुई FIR मीन्स जो स्पीकर की रूलिंग थी जिसमें ये कहा गया था कि FIR वापस ली जाए, वो वापस नहीं ली गई, वो वापस ली जाती है होम डिपार्टमेंट की जाने से। अभी तक वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। असल मसला यहाँ पर है, उसमें सर इस तरह से है कि जिस तरह शुरू में हमने बात की, जो स्पीकर साहब का रोलिंग है वो बेशक आप उठा के देख ले, उस रोलिंग के प्रोसेस के तहत जो फाइल जिस दफ्तरों से या जिस जिम्मेदारों से गुजर के वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास आया, उसने उसी के मुताबिक उस रोलिंग के तहत जितने भी नेम्स थे, आप बेशक स्पीकर का वो रोलिंग जो उन्होंने वहाँ पे पढ़ कर सुनाया है वो उठा के देख ले, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने मनवान अमल किया। और इसी के लिए हम उनके पास गए भी, हमने उनसे बात भी की। उस दिन जिस तरह मैंने बुख्ती साहब का नाम लिया, बुख्ती साहब खुद वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे कि जब बात हुई हमें यहाँ तक कहा गया कि आप हमारे नाम विड्रा कर दे, आपके आने की भी ज़रूरत नहीं, आप आने की भी जहमत न करें, हम थाने से निकल जाएंगे। और दूसरी बात ये, यानी बलूचिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन अमन व अमान की नहीं है। इस वक्त आपके सामने बैठे मैं अपने पार्टी की एक मरकज़ी कमेटी के रुकन मलक उबैदुल्लाह कासी के अगवा के दर्द व कर्ब से हम गुजर रहे हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ न कुछ देखने को अमन व अमान की सूरत में मिल रहा है। ये जो ताना का माहौल इस वक्त बना दिया गया है, या जो पुलिस के साथ एक डायरेक्ट दस्त व गिरबान होने की कोशिश हो रही है, कि मतलब कोशिश ये हो रही है कि खामखा खुदा न खास्ता पुलिस के ज़रिए से किसी का सर पटे, किसी को तकलीफ पहुँचे, फिर भी वो सब्र का दामन छोड़ के वो नहीं हुए है, वो सब्र से काम ले रहे हर एक मामले में, हर एक काम में। और या जो मतलब कैदी इस तरह नहीं होते हैं, हम और आप हर कोई न कोई कैद से गुजर के इधर बैठे हैं। कैदी के लिए जो माहौल होता है, तो क्या ये माहौल है कैदी का? सब्जियाँ पक रही हो, खाने लगे हुए हो, दस्तरखान बिछे हुए हो, वर्कर से लेके ओहदेदार तक सारे उस पे उससे महजूज हो रहे हो, ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। फिर तो तरीक़ेकार भी कैदी वाला इख्तियार करे, फिर तो माहौल भी कैदी वाला अपनाया जाए। अभी दूसरी बात यह है कि जब आपका नाम FIR से निकल गया, फिर कौन सा कानून आपको हक देता है कि आप थाने में बैठ के? बिल्कुल ना, एक सलीम जान, मैं थोड़ा सा इस पे गुजारिश करता हूँ।